Okay, good morning. We can continue with the collection and transport of clinical specimen. Okay. In the last class, we already discussed about just an introduction to collection and transport, as well as some general aspects that governing collection of specimens. Okay. Okay. In this slide, we are going to discuss about different types of sample as well as different containers used for the collection of sample. Okay. Here you can see some of the containers like sterile plastic or glass universal containers, boric acid containers, dip slides, sterile plastic containers with spoons. They are also known as feces containers. Okay. Then sterile plastic or glass universal containers are normal sterile bottles. They are normal sterile bottles with a screw cap, which are mainly used for the collection of urine, sputum, any fluids, biopsies or tissue sections, also catheter tips. Catheter tips means the specimen collected by catheters, okay? And it is also used for almost all small type of specimens, okay? And in this type of containers, plastic containers are more preferable than glass to decrease the hazards to technicians if they break. Okay, then in case of sputum collection, wider mouthed plastic containers are used. Okay, then next type is boric acid containers. These are also sterile plastic universal containers with enough boric acid inside to collect and transport urine if any delay. Okay, if any delay for the collection as well as transport of urine sample, we always use such a type of boric acid containers which contain boric acid inside the bottles, and this boric acid act as a preservative as well as stop the bacteria growing while the sample is transported. Okay, ഇപ്പോൾ യൂറിൻ കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബോറിക് ആസിഡ് കണ്ടെയ്നേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുക. അത് കണ്ടെയ്നർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റെറൈൽ പ്ലാസ്റ്റിക് യൂണിവേഴ്സൽ കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ആണ് വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻ ബോറിക് ആസിഡ്. ഓക്കെ, ബോറിക് ആസിഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ദിസ് ബോറിക് ആസിഡ് ആക്ട് ആസ് എ പ്രിസർവേറ്റീവായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും. അതേപോലെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബാക്ടീരിയയുടെ ഓവർ ഗ്രോത്തിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനും ദിസ് ബോറിക് ആസിഡ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമെന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, മെയിൻലി യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ കളക്ഷൻ ഓഫ് യൂറിൻ ഇഫ് എനി ഡിലേ ഫോർ ദ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് യൂറിൻ. ഓക്കെ, next is dip slides. These are sterile plastic universal bottles with a large flat plastic slides attached to the lid and has bacterial media on each side of the slide. Okay, it is also a plastic universal container, sterile plastic universal container with a large flat plastic slide attached to the lid, and a culture media is coated on the each side of the slide. Okay, and this slide is dipped in the urine after the collection, and that urine is then discarded and the slide put back into the container and secured or used for the transport or as well as ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ബാക്ടീരിയ. ഓക്കെ, അതായത് ഡിപ്പ് സ്ലൈഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കണ്ടെയ്നറാണ്, ഒരു ബോട്ടിലാണ്. അതിൽ ഉള്ള ലിഡിൽ സ്ലൈഡ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഈ സ്ലൈഡിൽ രണ്ട് സൈഡിലും കൾച്ചർ മീഡിയ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഈ സ്ലൈഡ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത യൂറിനിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് സ്ലൈഡ് വീണ്ടും ആ ബോട്ടിലോട്ട് തിരിച്ചു വെക്കും. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് അതാണ് നമ്മൾ സ്പെസിമെനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Transport to the laboratory for the identification. Okay, then next is sterile plastic universal containers with the spoons. It is also known as feces containers ആണ്. In this containers, a spoon is attached to the container lid and used to collect a portion of feces, then transferred to the container. കണ്ടെയ്നർ ഉണ്ടായിരിക്കും, അതിനൊരു സ്പൂൺ ലൈക്ക് സെക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ലിഡിൽ. ദിസ് സ്പൂൺ ലൈക്ക് സെക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫീസസ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഈസ് സ്വാബ്സ്.
സ്വാബ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ. സ്വാബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ് എ ബഡ്സ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറാണ്. സ്വാബ്സ് ആർ അവൈലബിൾ വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടിപ്സ്. അതിൻ്റെ ടിപ്സ് വന്നിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് വെറൈറ്റീസിലുള്ളത് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. ടിപ്സ് മേ ബി കോട്ടൺ വൂൾ, ഫൈബർ, സെറം കോട്ടഡ് ആൻഡ് ദ ഷാഫ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ആ ഒരു ടിപ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഏരിയ, നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് പിടിക്കുന്ന ആ ഒരു ഏരിയ, അതിനാണ് ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഷാഫ്റ്റ് മേ ബി വുഡ്, മെറ്റൽ, പ്ലാസ്റ്റിക് ആവാം, മെറ്റൽ ആവാം, ഓർ വുഡ് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. ആൻഡ് ദിസ് സ്വാബ്സ് ഇസ് അറേഞ്ച്ഡ് വിത്ത് ഓർ വിത്തൗട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് മീഡിയ. അതൊരു കണ്ടെയ്നർ ഉണ്ടായിരിക്കും, കണ്ടെയ്നറിലാണ് നമ്മൾ സ്വാബ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ കണ്ടെയ്നറിൽ ഒന്നെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് മീഡിയ ഉള്ള കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, ഇല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് മീഡിയ ഇല്ലാത്ത കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ദിസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് മീഡിയ മേ ബി വിത്ത് ഓർ വിത്തൗട്ട് ചാർക്കോൾ. ട്രാൻസ്പോർട്ട് മീഡിയയിൽ തന്നെ ചില ട്രാൻസ്പോർട്ട് മീഡിയ ചാർക്കോൾ ഉള്ളതായിരിക്കും, ചിലത് ചാർക്കോൾ ഇല്ലാത്തതായിരിക്കും. ചാർക്കോൾ എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഇസ് എ പ്രിസർവേറ്റീവ് ഫോർ ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ഓർഗാനിസം. ഓക്കെ. ഇനി ആ കണ്ടെയ്നർ എന്ന് പറയുന്നത് മേ ബി ട്യൂബ്സ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ബിജോ ബോട്ടിൽസ്. സാധാരണ സ്മോൾ വയൽസ്, അതിനാണ് ബിജോ ബോട്ടിൽസ് എന്ന് പറയാം. ബിജോ ബോട്ടിൽസ് യൂസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂബ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ 4 types of swab with their containers, with media or without media. Okay. Next is blood culture. There are different types of blood culture bottles are available for the identification of organism. Okay, blood culture bottles are designed for automated system, and it consists of a bottle containing sufficient culture media to remove the antibacterial effect of normal blood or antibiotics by the dilution. Okay. ബ്ലഡ് കൾച്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു ബോട്ടിലാണ്, അതായത് യൂണിവേഴ്സൽ സ്റ്റെറൈൽ ബോട്ടിൽ, അതിൽ കൾച്ചർ മീഡിയ ഉണ്ടാവും, അതിലോട്ടാണ് നമ്മൾ ബ്ലഡ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സഫിഷ്യൻറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് കൾച്ചർ ബ്രോത്ത് അതിൽ വേണം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ബ്ലഡ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്ലഡിലുള്ള ആൻറ്റിബാക്ടീരിയൽ കണ്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റിബാക്ടീരിയൽ സബ്സ്റ്റാൻസസ് എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് പറയുന്നത് ആ ബ്ലഡിലുള്ള പാത്തോജനിക് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസത്തിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യും. ഓർ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് എന്തെങ്കിലും നമ്മളെ ബ്ലഡിൽ പ്രസൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് വന്നിട്ട് പാത്തോജനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ സഫിഷ്യൻറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് കൾച്ചർ മീഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സിൻ്റെയും അതേപോലെ ആൻറ്റിബാക്ടീരിയൽ സബ്സ്റ്റാൻസിൻ്റെയും എഫക്റ്റ്, ഇൻഹിബിറ്ററി എഫക്റ്റ് ഡയല്യൂട്ട് ചെയ്ത് പോകും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ടിൽ കൾച്ചർ ബ്രോത്ത് ഏതിൽ വേണം, ബോട്ടിൽ വേണം, അതിലോട്ടാണ് നമ്മൾ ബ്ലഡ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് ഈ ബ്ലഡ് കൾച്ചർ ബോട്ടിൽസ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കും. ഓക്കെ. ഇനോക്കുലേഷൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ കൾച്ചർ ബോട്ടിൽസിലോട്ടാണ് ബ്ലഡ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത്, എന്നിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ. ദാറ്റ്സ് എ automated system. Okay, in this slide we have to study the specific procedures for the collection of specimen. That is, how to collect the specimen or sample from the different organs of our body. Okay, here first of all the collection of specimen from the skin. How to collect specimen or sample from the skin. Okay, the affected area of the skin from which the specimen is to be collected is first cleaned with the soap and water. That is, the affected area of the skin should be cleaned with the soap and water, and don't use any antiseptics and antibiotics which may suppress or inhibit the pathogenic organism. Okay, that is, when you use antiseptics and antibiotic for the cleaning which may suppress or inhibit the pathogenic organism, that give the false result during identification. Okay, so only soap and water is used for the cleaning of the affected area of the skin, right? Then the specimens or samples are collected by using swabs. We already discussed about different types of swabs with or without transportation media. Any one of them used for the collection of sample from the infected skin. But dry swabs are not used for the collection of specimen. It should be moistened with the nutrient broth or saline solution. That is, dry swabs are not used for the collection of the specimen. It should be maintained or moistened with the nutrient broth or saline solution. That is, moistened swab are easily
catch up the pathogen from the infected area. Okay, so moistened swabs are used for collection the specimen from the infected portion of the skin. Then if any crust or scabs are present in the infected area, it should be collected using sterile bottles. Crust or scabs means brown colored thickness over the wounds, right? It is due to the coagulation of blood as well as exudates from the wounds. ക്രസ്റ്റ് ആൻഡ് സ്കാബ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വൂൺസ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മേലെ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു തിക്കായിട്ടുള്ളൊരു പോർഷൻ ഫോം ചെയ്യില്ലേ, അത് ഡ്യൂ ടു കൊയാഗുലേഷൻ ഓഫ് ബ്ലഡ് കൊയാഗുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്യുഡേറ്റ്സ് മീൻസ് വൂണ്ട് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന സെക്രീഷൻസ്, ആ സെക്രീഷൻസ് വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡിൻ്റെ കൊയാഗുലേഷൻ വഴിയോ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു തിക്ക് ബ്രൗൺ കളേർഡ് പോർഷൻ ഉണ്ടാവും വൂൺസും. അങ്ങനെയുള്ള ഇൻഫെക്റ്റഡ് ഏരിയാസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ദിസ് ഷുഡ് ബി കളക്റ്റഡ് ഇൻ എ സ്വാബ് അല്ല യൂസ് ചെയ്യുക, കളക്ട് ആ ഒരു പോർഷൻ എന്ത് ചെയ്യുക, സ്ക്രാബ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രസ്റ്റ് നമ്മൾ എടുക്കുക. ഓക്കെ, സ്റ്റെറൈൽ ബോട്ടിലിലേക്ക് എടുക്കുക. ഓക്കെ, അതാണ് സാമ്പിളായിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ആൻഡ് ഇഫ് എ വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ സസ്പെക്റ്റഡ്, ക്രസ്റ്റ്, സ്കാബ് ഓർ വെസിക്കിൾ ഫ്ലൂയിഡ്സ് ആർ കളക്റ്റഡ് ഇൻ എ കാപ്പിലറി ട്യൂബ്. അതേപോലെ വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷനാണ് തോന്നുന്നതെങ്കിൽ, അതായത് വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷനാണ് സസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ക്രസ്റ്റോ സ്കാബോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതോ അല്ലെങ്കിൽ വെസിക്കിൾസ്, അതായത് ചെറിയ കുമിള പോലെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാം യൂസിങ് സ്റ്റെറൈൽ കാപ്പിലറി ട്യൂബ്സ്. ചെറിയ കാപ്പിലറി ട്യൂബ്സ് വെച്ചിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇഫ് ഫംഗൽ ലീഷൻ സസ്പെക്റ്റഡ്, ഇൻഫെക്റ്റഡ് എയേഴ്സ് ആൻഡ് നെയിൽ ആസ് വെൽ ആസ് സ്ക്രാപ്പിംഗ് ഷുഡ് ബി കളക്റ്റഡ്. ഇനി ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ മെയിനായിട്ട് സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ഇൻഫെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്കിന്നിൽ മെയിനായിട്ട് ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വരുന്നത് ഹെയേഴ്സിലോ നെയിൽസിലൊക്കെ ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഹെയറോ നെയിലോ ഒക്കെ നമുക്ക് സാമ്പിളായിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ സ്കിന്നാണെങ്കിൽ സ്ക്രാപ്പിങ്സ് എടുക്കാം. സ്ക്രാപ്പിങ്സ് മീൻസ് ചുരണ്ടി എടുക്കുക, അതായത് ആ ഒരു ഇൻഫെക്റ്റഡ് പോർഷനിൽ നിന്ന് ചുരണ്ടി എടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ക്രാപ്പിങ്സ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക. സ്കിന്നിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ ഹെയറിലും നെയിൽസിലൊക്കെയാണ് ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ എങ്കിൽ ആ ഹെയറോ അല്ലെങ്കിൽ നെയിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം, സാമ്പിളായിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ സ്പെസിമെൻ കളക്ഷൻ ഫ്രം ദ സ്കിൻ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇസ് സ്പെസിമെൻ കളക്ഷൻ ഫ്രം ദ അപ്പർ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ട്. This upper respiratory tract consists of different areas like oral cavity, anterior nares, throat, nasopharynx, glottis, paranasal sinuses, etc. Right? And according to oral cavity, the swabs are used to collect the specimen from the ulcerated or patch-like lesions. That is, if any patch-like or ulcerated lesions are present in the oral cavity, swabs are used to collect the specimen. Here also moistened swabs are used to collect the specimen. Okay. Then in case of anterior nares, pus are collected by the swabs. Anterior nares means it is the outside portion of the nose, that is nostrils. In case of nostrils, if any infection in the upper respiratory tract, the pus may be collected from the nostrils by using such swabs. Then if you want to collect any specimen or sample from the throat, swabs itself used for the collection. Okay, for this the mouth is held wide open and tongue depressed and the swabs are firmly rubbed over the tonsils and pharyngeal mucosa. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മൗത്ത് വൈഡായിട്ട് പിടിച്ച് നാവ് ജസ്റ്റ് ഡിപ്രസ് ചെയ്ത്, അതായത് താഴോട്ട് അമർത്തി പിടിച്ചിട്ട് സ്വാബ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ടോൺസിൽസ്, അതായത് ത്രോട്ടിൽ നിന്ന് ഫാരിംഗൽ മ്യൂക്കോസ ഭാഗത്തു നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം, റബ്ബ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഓക്കെ, then in case of nasopharynx, when we collect the specimen from the nasopharynx, a pernasal swab is used. This swab is carefully passed through the nasal cavity till it touch on the nasopharynx. അപ്പോൾ പെർനാസൽ സ്വാബാണ് നാസോഫാരിങ്സിൽ നിന്ന് സാമ്പിൾ കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക. ഈ സ്വാബ് നമ്മൾ കെയർഫുള്ളായിട്ട് താഴോട്ട് ഇറക്കുക, അതായത് നേസൽ ക്യാവിറ്റി കൂടെ താഴോട്ട് ഇറക്കിയിട്ട് ഇറ്റ് ടച്ചസ്, ഇംപിഞ്ചസ് മീൻസ് വിച്ച് ടച്ചസ് ഓൺ ദ നാസോഫാരിങ്സ് വരെ എത്തുന്ന വരെ നമ്മൾ താഴോട്ട് അതിനെ പാസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് റബ്ബ് ചെയ്തെടുക്കുക ചെയ്യുക.
പെർനാസൽ സ്വാബ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫൈൻ ആൻഡ് ഫെയർലി ഫ്ലെക്സിബിൾ വയറായിരിക്കും വിച്ച് ഈസ് ബെൻഡ് അറ്റ് വൺ എൻഡ്. അതായത് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള വയറായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഷാഫ്റ്റ് വന്നിട്ട്. നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു നേരത്തെ ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വുഡോ പ്ലാസ്റ്റിക്കോ ഏത് വേണമെങ്കിലും ആവാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള വയേഴ്സാണ് നമ്മൾ സ്വാബിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ ഒരു എൻഡ് ബെൻഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും. ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് നേസൽ കാവിറ്റി കൂടെ നാസോഫാരിങ്സിലോട്ട് പാസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം. ഓക്കെ, is a fine and fairly flexible wire which is bent at one end. Okay, and the wire is covered with sterile cotton at this end. കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കോട്ടൺ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ എൻഡ് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, and this type of swab, that is pernasal swab, is especially used for isolating Bordetella pertussis organism. Bordetella pertussis എന്ന് പറയുന്ന ഓർഗാനിസത്തിനെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്വാബ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ഗ്ലോട്ടിസ് ആൻഡ് എപ്പിഗ്ലോട്ടിസ്. എപ്പിഗ്ലോട്ടിസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോഫ്റ്റ് പാലേറ്റിൻ്റെ എൻഡിലുള്ള ഭാഗത്തിനാണ് നമ്മൾ എപ്പിഗ്ലോട്ടിസ് എന്ന് പറയുക. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മൾ സ്വാബ്സ് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സ്വാബ്സ് ആർ ഫോർമലി റബ്ഡ് ഓവർ ദ ഇൻഫ്ലെയിംഡ് ഓർ അൾസറേറ്റഡ് ഏരിയ. ഇഫ് എനി ഇൻഫ്ലെയിംഡ് ഓർ ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ആസ് വെൽ ആസ് അൾസറേറ്റഡ് ഏരിയ ഇസ് പ്രസൻറ്റ് ഓൺ ദ എപ്പിഗ്ലോട്ടിസ് ഓർ ഗ്ലോട്ടിസ്, സ്വാബ്സ് ആർ ഫോർമലി റബ്ഡ് ഓവർ ദ സർഫസ്. ഓക്കെ, and before collecting the swabs, precautions should be taken to maintain the airway in case of laryngeal spasm suddenly occur. എന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് എപ്പിഗ്ലോട്ടിസെന്നും ഗ്ലോട്ടിസെന്നും നമ്മൾ സ്വാബ് വെച്ചിട്ട് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സ്വാബ് ഇടുന്ന സമയത്ത് എയർവേ അതല്ലെങ്കിൽ ബ്രീത്തിങ് അല്ലെങ്കിൽ എയർ പാസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് കൊടുക്കണം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള മസിൽസ് പെട്ടെന്ന് വീക്കാവും, അതായത് പെട്ടെന്ന് സ്പാസം, അതായത് റിജിഡിറ്റി സംഭവിക്കും മസിലിന്. അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഗ്ലോട്ടിസ് അല്ലെങ്കിൽ എപ്പിഗ്ലോട്ടിസ് എന്ന് സ്വാബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, റബ്ബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടു ബി മെയിൻറ്റെയിൻ എയർവേസ്. ഓക്കെ, the precaution should be taken to maintain airways in case of laryngeal spasm suddenly occurs. Okay, then again in the case of paranasal sinuses, in case of sinuses, if we collect the specimen from the sinuses, swabs or syringe as well as needles can be used for the collection of specimen mainly pus. Okay, ഇപ്പോൾ സൈനസസിൻ്റെ കേസിൽ പസ്സാണ് നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടെങ്കിൽ സ്വാബ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ പസ് നമുക്ക് സിറിഞ്ചോ അല്ലെങ്കിൽ നീഡിലോ വെച്ചിട്ട് എടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇഫ് വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷനാണ് സൈനസസിൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഫ്ലൂയിഡ് കളക്റ്റഡ് ബൈ യൂസിങ് ഫൈൻ പ്ലാസ്റ്റിക് ട്യൂബിലേക്ക് എടുക്കാം. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ കളക്ഷൻ ഓഫ് സ്പെസിമെൻ ഫ്രം ദ അപ്പർ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ട്. Okay, here we are going to discuss about the specimen collection from the lower respiratory tract. Okay, and in case of lower respiratory tract, only sputum is collected. That is, only sputum is collected for as a specimen or sample for the identification of pathogens. Okay, this should be cuffed up from the down the bronchial tree and expectorated immediately. That is, the sputum should be cuffed from the down of the bronchial or bronchioles and expectorated immediately, and should not be mixed with the saliva or oropharyngeal secretions. Okay, that is, it should not be mixed with the any normal flora from the saliva as well as oropharyngeal secretion. അപ്പോൾ സ്പ്യൂട്ടമാണ് ലോവർ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്റ്റിൻ്റെ കേസിൽ സ്പ്യൂട്ടം ആയിരിക്കും മെയിനായിട്ടുള്ള സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ കഫ് ചെയ്തെടുക്കുക, അതായത് ബ്രോങ്കിയോൾസിൽ നിന്ന് നല്ല ശക്തിയായിട്ട് ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ കഫ് ചെയ്തെടുക്കണം. എക്സ്പെക്ടോറേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഫ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. എക്സ്പെക്ടോറേറ്റഡ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി, പെട്ടെന്ന് തന്നെ കഫ് ചെയ്തെടുക്കുക. ആൻഡ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി മിക്സഡ് വിത്ത് സലൈവ ആൻഡ് അവിടെയുള്ള സെക്രീഷനുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യരുത്. മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നോർമൽ ഫ്ലോറാസ് വരും. സംടൈം ദിസ് നോർമൽ ഫ്ലോറ ഈസ് സിമിലർ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് പാത്തോജൻസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ കൾച്ചർ ഓഫ് സ്പ്യൂട്ടം ഗിവ് റെലവൻറ്റ് റിസൾട്ട് ഓൺലി ഇഫ് ദ സ്പ്യൂട്ടം ഹാസ് ബീൻ കളക്റ്റഡ് ഫ്രം ദ ഇൻഫെക്റ്റഡ് സൈഡ് വിത്തൗട്ട് എനി കണ്ടാമിനൻസ്. ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് റിസൾട്ട് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് സ്പേസ്, അതായത് കറക്റ്റ് സൈറ്റിൽ നിന്ന്, ഇൻഫെക്റ്റഡ് സൈറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, സ്പ്യൂട്ടം കളക്ട് ചെയ്യണം വിത്തൗട്ട് എനി കണ്ടാമിനൻസ്. ഓക്കെ,
And in case of lower respiratory tract, better specimen is the material aspirated directly from the bronchi or a trachea, and this is collected by using flexible fiber optic bronchoendoscope. Okay. അതായത് സ്പെസിമെൻ നമ്മൾ സ്പ്യൂട്ടത്തിനേക്കാളും കുറച്ച് ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള സ്പെസിമെൻ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ലോവർ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്റ്റിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബെറ്റർ സ്പെസിമെൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും, ബ്രോങ്കൈ അല്ലെങ്കിൽ ട്രക്കിയിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന ആസ്പിറേറ്റ്സ് ആണ്. സ്പ്യൂട്ടത്തിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ. അതായത് സ്പ്യൂട്ടം പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും, സലൈവ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള നോർമൽ ഫ്ലോറ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടാമിനൻസ് വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ബെറ്റർ സ്പെസിമെൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രോങ്കയിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ ആ ഒരു സ്പെസിമെൻ ആസ്പിറേറ്റ്സ് കളക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് ഇസ് കളക്റ്റഡ് ബൈ ഫ്ലെക്സിബിൾ എൻഡോസ്കോപ്പ്, ബ്രോങ്കോസ്കോപ്പ് വഴിയാണ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. ദെൻ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഹു ആർ ടു യങ് ടു എക്സ്പെക്ടോറേറ്റ് സ്പ്യൂട്ടം കഫ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ചിൽഡ്രൻസ് ആണെങ്കിൽ swabs or aspirate from the nasopharynx can be collected. അപ്പോൾ നമുക്ക് ലോവർ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്റ്റിൽ നിന്ന് സ്വാബ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്യൂട്ടം കളക്ട് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും, അവർക്ക് കഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ സ്പ്യൂട്ടം അല്ലെങ്കിൽ സ്വാബ് യൂസ് ചെയ്യാം. സ്വാബ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആസ്പിറേറ്റ്സോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വാബോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്യൂട്ടോ നാസോഫാരിങ്സിൽ നിന്ന് തന്നെ കളക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. അതേപോലെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് എന്തും ചെയ്യാം, ലാരങ്കിയൽ സ്വാബോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസ് സാമ്പിളോ ഈസി ആയിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ കളക്ട് ചെയ്യാം ഫ്രം ദ ചിൽഡ്രൻ ഓർ പേഷ്യൻറ്റ് ഹു ആർ അൺഏബിൾ ടു കഫ് അപ്പ് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്പ്യൂട്ടം സാമ്പിൾ കിട്ടാത്ത പേഷ്യൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ചിൽഡ്രൻസോ ആണെങ്കിൽ നാസോഫാരിങ്സ് നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൾട്ടർനേറ്റീവായിട്ട് ലാരങ്കിയൽ സ്വാബോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസോ സാമ്പിളായിട്ട് എടുക്കാം. Okay, next is specimen collection from the gastrointestinal tract. Okay. The gastrointestinal tract infected with any bacteria or fungus, the feces is collected in a sterile, wide-mouthed, leak-proof container with a small spoons. We already discussed about the feces containers, right? Such feces containers are used to collect the feces from the gastrointestinal tract. Okay. Then if the feces are semi-solid, a small quantity is sufficient, but in the liquid form it should be filled a third of the specimen or container used for the collection. Okay. And in case of young children and patients from whom it may be difficult to collect a fecal specimen, it should be collected gently by inserting a short catheter into the rectum, or a rectal swab may be collected as an alternative. Okay. If any ചിൽഡ്രനോ അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻറ്റിനോ അവർക്ക് ഫീസസ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കേസ് ആണെങ്കിൽ അവരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് റെക്ടത്തിലേക്ക് ജസ്റ്റ് കത്തേറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഫീസസ് കളക്ട് ചെയ്യാം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെക്ടൽ സ്വാബ്സ് യൂസ് ചെയ്താലും മതി. ഓക്കെ. ദെൻ ഇൻ എനി സസ്പെക്റ്റഡ് parasitic infection, that is gastrointestinal tract infected with any parasite, the segments of worms may be easily seen in a feces. But in case of almost some intestinal worms, it can be seen only under microscope, so fresh feces should be collected in a suitable containers. അപ്പോൾ പാരസൈറ്റിക് ഇൻഫെക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ചില വേംസ്, അതായത് ടേപ്പ് വേംസിൻ്റെ ഒക്കെ കേസിലാണെങ്കിൽ സെഗ്മെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഫീസസിൽ കാണാം. ബട്ട് ഇൻ കേസ് ഓഫ് another intestinal worms, it can be seen only under microscope. അപ്പോൾ should collect fresh feces for the identification of intestinal worms. Okay, in a suitable containers. And in suspected infestation or infection due to amoeba, the specimen should send to laboratory as soon as possible to identify the free living motile forms of amoeba. Okay, amoebic ഇൻഫെക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അമീബ ഈസ് മൊട്ടൈൽ ഫോംസ് ആണ്. അപ്പോൾ അവരെ മോട്ടിലിറ്റി കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം അമീബിക് ഇൻഫെക്ഷൻ ആണെന്ന്. പക്ഷേ ആ മോട്ടിലിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ സ്പെസിമെൻ എന്ത് ചെയ്യണം, എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലബോറട്ടറിയിൽ എത്തിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ അമീബിക് ഫോംസ് നോൺ മോട്ടൈലായി പോകും. അപ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ലബോറട്ടറിയിൽ എത്തിക്കുക ഫോർ ഐഡൻറ്റിഫൈങ് ദ ഫ്രീ ലിവിങ് മോട്ടൈൽ ഫോംസ് ഓഫ് അമീബ. ഓക്കെ. That's all about the specimen collection from the gastrointestinal tract. Okay. We'll join you with the next part of this topic. Thank you.